Vam, good morning to one and all. India celebrates National Doctors' Day on July 1st every year to honor the birth and death anniversary of the great physician and then second Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy. The government of India established Doctors' Day in 1991 to recognize the contribution of B.C. Roy. He played an important role in the establishment of the Medical Council of India as well as Indian Medical Association. This year, Doctors' Day is very significant as doctors continue to fight against the COVID-19 pandemic. Theme reminded the contribution and sacrifice made by doctors and the health workers around the globe. All Saints Public School, Chayam Vidura, proudly celebrating Doctors' Day with our former students. In this great occasion, we can start with the presence of Almighty. I invite Abhishek B. Raj and Hanna B. Raj for the prayer. Near my God today, near to thee, in the way be across that races me. Still all my song shall be near my God to thee, near my God to thee, near to thee. Thought like the wonder, the sun gone down, darkness be over me, my rest is done. And in my dreams I'd be near my God to thee, near my God to thee, near to thee. Next, I would like to welcome Kumari Kartika Ace for the words of welcome. Good morning, all. This world has become a better and healthier place to live in with doctors, bringing joy of health and goodness to our lives. Happy Doctors' Day to all. Respected Chief Guest Dr. Veena RL, our Principal Sister Lynn Salakal, our PTA President Libby Abraham Sir, our ex-students, teachers, and my dear friends. I am profoundly delighted to take an opportunity to welcome the Chief Guest for the day, Dr. Veena RL, schooling from All Saints Public School, graduate BDS from Kerala University, postgraduate MDS Pediatric Dentistry from Rajiv Gandhi University. Occupation, consultant pediatric dentist currently working in Bangalore, who is here joining with us to delight our day with her presence. I welcome you, ma'am, to this great occasion. Thank you. Now, I am delighted with the presence of the personality that hardly needs any introduction. An eminent person with confidence and ever full of energy. It's none other than our principal, Sister Lynn Salakar. Welcome, sister, for being always with us.
Next, I would welcome the backbone of our school, our PTA President Libby Abraham sir, to this great occasion. Welcome, sir. This is the time for welcoming the beautiful gems of our school, our ex-students, whose presence and encouraging word would really be delighting us today. We are really proud of you all. I welcome you all to this occasion. Next, I am honored to welcome our teachers without whom we would not be here. I welcome you all to this occasion. It is indeed a great pleasure to welcome you, my dear friends, to this great occasion, what feels like a light year. I welcome you all. I end my words saying, you are all welcome as the flowers of July. Thank you. Thank you, Kartika. It's a pleasure to welcome our principal sister, Lynch Alekel, a live catalyst of the working of the school. I invite sister to deliver the inaugural address. Welcome, sister. Yes, teacher. A warm good morning to all. Guest of the day, Mrs. Veena, and our young and energetic doctors present here, teachers, parents, and my dear students. Today we had all gathered here to celebrate Doctors' Day, which is a way of recognizing the service of doctors to our lives and ultimately to the nation. I know that many of the students sitting in this meet may have described their ambition to become a doctor when they grow up. രാപകലില്ലാതെ ജീവിതം സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഭാരതം കരുതി വെച്ച ഒരു ദിനമാണ് ജൂലൈ 1. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത സേവന സാന്നിധ്യമാണ് ഡോക്ടർ. മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും മനസ്സും രോഗബാധിതമാകുമ്പോൾ ബലഹീനമായ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അയൽക്കാരനാവുകയാണ് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, അതിലേറെ അഭിമാനവും. കാരണം ഈ ഓൾ സെയിൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് മിടുക്കരായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിലുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡോക്ടർ വീണ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വീണ ഇവിടെ പഠിച്ച് മറ്റ് ബിരുദമൊക്കെ നേടി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ആയവരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ ഓൾ സെയിൻസ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി അഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു ദിനമാണിന്ന്. എനിക്കറിയാം അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം അലയടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മുഖങ്ങളിൽ അവരുടെ വിരിയുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മക്കള് ലോകത്തില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കാരണമാകുവാനായിട്ട് ഈ ഓൾ സെയിൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് ഇടയായതില് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിച്ച് ഈ മക്കളൊക്കെ വലിയവരായി ആകുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച രക്ഷിതാക്കള്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾ സെയിൻസിലെ അധ്യാപകര്, മുന്നോട്ടുള്ള അവരുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ ഒക്കെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർത്ത് അഭിനന്ദിക്കുവാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യ പാലനത്തിനായി എപ്പോഴും മിഴി തുറന്നുണർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഈശ്വര കൃപയുടെ സമൃദ്ധി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷം ഓൾ സെയിൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്ക്, ഈ ഓൾ സെയിൻസിലെ വളർന്നു വരുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Now let us have the pleasure of listening to the keyboard address. Dr. Veena R.L., consultant and student at Parent Mother Words. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. And first of all, thank you, Sister Lynn and Deepa teacher, Nancy teacher, obviously.
for inviting me in this special occasion as a chief guest today. So let me introduce myself once again. I am Dr. Veena, former student of All Saints Public School. And I was 2006 batch, SSLC batch there. After that, I finished higher secondary in Iqbal College. Then I had done BDS in Nurul Islam College, Neyatingara, in dental surgery. And I finished the MDS in Bangalore, Rajiv Gandhi University. I have done a specialization in pediatric dentistry, basically. So in I think 8th standard student and +2 students are there, no? In this. Yeah, 8th onwards. 8th 8 onwards. 8th +2, Yeah. okay. I think this is the best time. They have to decide their future. No. They all are muted, I think. So how are you all? Hope you all are doing good. And ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം. ഈവൻ എൻ്റെ മകൻ ഇഷാൻ SV 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ് A ഡിവിഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ഓൾസോ വെരി സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ടു ഡു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം വന്നതും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും എല്ലാം വന്നത്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു സിസ്റ്റർ ലിൻസ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒത്തിരി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേറ്റ് അപ്ലോസ് ടു ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ലിൻസ്. പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ഇപ്പൊ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസും 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആരാകണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആരാകണമെന്ന്. ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാഷനിൽ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 8th 9th and 10th നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയർ, സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആർ plenty ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ അറൗണ്ട് യു. സോ എഞ്ചിനീയർ ആവാം, ഡോക്ടർ ആവാം, ടീച്ചർ ആവാം. ഓരോ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ആരാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടറാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും. സോ അത് കാരണം ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുവാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, ഇല്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണം എന്ന്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സ് ആകാം, ഡോക്ടർ ആവാം, ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി 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 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. റിസർച്ചിൽ പോകാം, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനോട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ +1 +2 obviously you have to choose സയൻസ് സബ്ജക്ട്, ഇസ് ഇൻ നോട്ട്. സോ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഡോക്ടറിന്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്, നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇതുമില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഓൾ സയൻസ് സ്കൂളിൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. സെലിൻ സാറിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. സെലിൻ സാറൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓരോ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുവാണ്, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എന്ന കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ റീസൺ ഉണ്ടാവും. മില്യൺസ് ഓഫ് ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ്. എനിക്ക് കോട്ടിടുന്നത് ഇഷ്ടമാ, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാ, പേഷ്യന്റ് നോക്കുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാ. സോ അത് കാരണമാ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ പ്രൊഫഷൻ. സോ അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് ചോദിച്ചാലും ഓരോരോ റീസൺ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലവർക്ക് എന്തോ ഇപ്പം പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നോക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ
പെയിൻ നോക്കുക, അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ നോക്കുക, അതിലോട്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ചിലർക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫ് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഡോക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് അത് വേറൊരു തന്നെ ലെവലാണ്. അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ കാര്യം. നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊഫഷന് ഇത്രയും റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, അയ്യോ ഞാൻ അത്രയും എനിക്ക് C ഗ്രേഡ് കിട്ടി, ബയോളജിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, ഫിസിക്സിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, ഇല്ല എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് കിട്ടില്ല, ഞാൻ വേറൊരു ഓപ്ഷനോട്ട് പോവാം, ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആകാം, ഇല്ല ടീച്ചർ ആകാം, ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ. ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് C കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഫെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എക്സാം ഫെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് മുന്നോട്ട്. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. സോ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് കിട്ടും, ഒത്തിരി നോളജ് കിട്ടും. ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡെയിലി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പം 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി വായിക്കുക, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, റിമെമ്പർ ചെയ്യുക, പോയിന്റ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ +1 +2 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹൈ ടൈം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, ഡെയിലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കോച്ചിങ് ഇത്രയും വലിയ ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എല്ലാ MCQസും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, അത് ഒരു ബുക്ക് മേടിക്കുക, ഡെയിലി അത് വായിക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു കാര്യം, ചിലവർ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അത്രയും സ്മാർട്ട് അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഈ കാര്യം, ഞാൻ അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ വെക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും, നീറ്റ് എക്സാം, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുക. അതിന് സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും, മാർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ദെയർ. ഇഫ് യു അച്ചീവ് ഇൻ ദാറ്റ് you will become a doctor. Same like each profession, engineer also you can choose. So ഈ ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റെസ്പെക്ട്, സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. ദെൻ വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സർജറി ഒക്കെ പേടിയാണ്, ബ്ലഡ് പേടിയാണ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയാണ്. ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു പാർട്ട്. ബ്ലഡ്, നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ബ്ലഡിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഫസ്റ്റ് എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പല്ല് എടുക്കാൻ വരുന്നവര് ബ്ലഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റൊക്കെ നമുക്കും ഒരു തലചുറ്റലും ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അത് ഒക്കെ. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഒപ്പം വരുവാണ്, ഒരു പല്ലുവേദനയായിട്ട് അവർ വരുന്ന ആ ഒരു അത് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് വരുന്നതും തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ആ പല്ലുവേദനക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം, അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ
അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം, അത് അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടത്തില്ല. അവരെത്ര കാശ് കൊടുത്താലും ആ ഒരു ഫേസിൽ ആ ഒരു പ്ലസന്റ് ഫേസ് ആണ് പൊട്ടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആകുന്നതിന് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റെസ്പെക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ടീച്ചർ ആകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. സോ ഇഫ് യു ചൂസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം മെഡിസിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോവാം. ഇല്ല റിസർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ജോബ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ജോബ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ല നാളെ ആയാലും നിങ്ങൾ വയസ്സായാലും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണ്. നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ജോബ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്രൊഫഷൻ ഗ്ലോബലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ there. സോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോങ് ടൈം ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ. ആ ഒരു പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാലം എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് BDS ഞാൻ എടുത്തത് BDS 5 years, MBBS ഓൾസോ 5 years ഉണ്ടാവും, 4 to 5 years. PG ഒരു another 3 years. So altogether years together it will take to become a doctor. So നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So it will take more long time to become a doctor. And financial situation I've already told, you will be stable with that. ഇപ്പോൾ ഇതില് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളത്? എനിബഡി? ആരുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആഗ്രഹമുണ്ട് മാം. എന്റെ പേര് ശ്രീതു എസ് കുമാർ എന്നാണ്. ശ്രീതു, +2 ആണ്. ശ്രീതു. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന BDS എടുക്കാനാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്. എന്റെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് BDS എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എൻട്രൻസ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. +2 ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി. സോ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഡെന്റൽ പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഓരോരോ എഡിഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ യു ഹാവ് ടു ബൈ. ഡെയിലി അത് വായിക്കുക, ഡെയിലി അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ റൂമിലൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശീലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഫൈൻ, ഇനഫ്. അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ഡെയിലി വായിക്കുക. ഡെന്റൽ പൾസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഈസിയാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് അതിൽ ഒത്തിരി റാങ്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും. എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം. അതൊരു 5 എണ്ണം ആയിരുന്നാലും ഫൈൻ. കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത്, എനിക്കും പ്രശ്നം പറ്റിയത് അതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ബട്ട് ആ ഒരു അപ് ടു മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏതാണ് വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് PSC എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ NRHM എക്സാം ഉണ്ടാവും. സോ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു എന്താ മെയിൻ നമുക്ക് എന്താ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ, അത് മാത്രം. അതൊരു 5 എണ്ണം ആണെങ്കിൽ 5 എണ്ണം മതി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് നത്തിങ്. ആൻഡ് BDS ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം BDS ഒരു 5, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 years കോഴ്സാണ് BDS. ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവും, സബ്ജക്ട് വൈസ് നമ്മുടെ ഓരോരോ മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. And exam also now it is like KUHAS exam. Before when I was studying Kerala University exam class, it was easy actually. Basically KUHAS also, it's I think it's easy only, but you have to do little more hard work in BDS. Supra
നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്രോഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് എമൗണ്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് സാലറി ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗുഡ്. ഇനിയുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓ മാം, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് ആയിട്ട് യു. അറിയണോ BDSനെ പറ്റി? ഇല്ല മാം. എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഡ്. യെസ് യു മാം. വിൽ ഗെറ്റ്, താങ്ക് യു. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓൾ ദി താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ്. മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആകുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആർക്കും ഇല്ല. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾസോ ദിസ്. Yes, ma'am. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആ ഒരു ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വിച്ച് MBBS ഓർ BDS, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഏത് ഇയർ ആണെന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കണോ അത് പാടായിരിക്കും എന്നുള്ള. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ വിൻ. അതൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫുൾനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഒത്തിരി പാടാണല്ലോ, ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആവും. പാസ് ഔട്ട് ആയതിനു ശേഷം ആണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല, ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ആണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? ഇപ്പൊ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഇതിന് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ ഓൾ സയൻസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. യു ആർ വെരി മച്ച് ലക്കി ഇൻ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് എനിക്കത് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതറിയാം. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ലക്കിയാണ്. നിങ്ങൾ അവര് തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും. മാം, എന്റെ അംബീഷൻ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ്. സോ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാവോ? +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങൾ +2 വരെ ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ +2 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, +2 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ട്. 1 ഇയർ എടുത്തോളൂ. 1 ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ, ഐ തിങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒക്കെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. അപ്പം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു ലക്കാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താലും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ട്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രിക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും, നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് +2 നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. 1 ഇയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 1 ഇയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ചിലവർ പറയും ഗേൾസ് അല്ലയോ പെട്ടെന്ന് കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ആകുന്ന ഒരു പാത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ഇയേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ 1 ഇയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്സ് കിട്ടും. ട്രസ്റ്റ് മീ, ട്രിക്സ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മാം, ഞാനിപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ് 1 ഇയർ എൻട്രൻസ് കോഴ്സിന് പോകണം, സഫയറിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 ഇയേഴ്സ് MBBS, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ഇയേഴ്സ് MD ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എബ്രോഡ് എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് എബ്രോഡ് പോയിരിക്കും.
എഴുതി വെച്ചോ, ഉറപ്പായിട്ട് അബ്രോഡ് പോയിരിക്കും. ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഒരു ഏജിൽ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൻ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകണം. ഇത് ഈസി അല്ല, ഇത്രയും ഈസി അല്ല. ഐ ടോൾ നോ, ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് അല്ല, ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ വിൻ. MBBS എടുക്കാം, 5 years MBBS, പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടാകും, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും, അതിലൊന്നും തളരരുത്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും, ടു മച്ച് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് ലോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഈസി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അത് ഒരു എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് അതൊരു ഹാപ്പിനെസ് പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. MD ചെയ്യുക, MD ചെയ്തതിന് ശേഷം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സോ MD കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം എബ്രോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒത്തിരി വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എബ്രോഡ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അവിടെയൊക്കെ. ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയോ? Students, who are asking, thank you so much, ma'am, for your words. It will be a great pleasure to us to listen to you again in our future events. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, I invite our PTA President Sri Libby Abraham sir is in this group. Sir, please. Hi. Good morning, everybody. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ സ്കൂളായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എത്രത്തോളം ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അത്രയും ഈഗർലി ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നമ്മുടെ കൊച്ചനിയന്മാർക്കും അനുജിത്തിമാർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ മാഡത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And then now the former students is truly inspiring, no doubt. Then we are expecting Dr. Sharanya G. Shashi, Dr. Gobika, Leah Shabnam, Abhirami Anakha, Rihanna, Amal AS, Sneha, Amina Fasana, Aditya Chand, Anandu AS and Badriya. These students will join here. So shall I call Dr. Sharanya? Hello, ellarkum good morning first of all, and my dearest teachers, friends, respected sister, pinne ella doctors ellarum undu, and Veena ma'am, ellarkum happy Doctors Day, and eppozhum proudful aanu All Saints alumni ennu parayunnadil, and ഞാൻ 1999 തൊട്ട് 2011 വരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, which means like 12 years ഞാൻ ഓൾ സയൻസിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ് ഫ്രം LKG to 10th standard. സോ എൻ്റെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്ലസ് ഒരു ഏർലി ടീനേജ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഓൾ സയൻസിലാണ്. അതായത് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ അലുമിനീസിനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറായി, പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഡിഫറെന്റ് മേഖലയിൽ അവര് നല്ല എക്സലായി നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വിളിച്ചപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഒരു വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, സൗണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് ഓൾ സയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ സക്സസ് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ അന്ന് 10A+ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എയിം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിന് പോലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഓൾ സയൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്സ് ആവട്ടെ, സ്പോർട്സ് ആവട്ടെ, ഡിഫറെന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ട്രിപ്സ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സോ നല്ല ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഓൾ സയൻസ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എറ്റിക്വേറ്റ്സ്, പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ സയൻസ്.
12 years എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ സംഭവമല്ല. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അത്രയും തന്നെ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും നല്ല പൊസിഷനിലാണ് എല്ലാവരും. സോ ഓൾ സയൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു ഷെയർ ഉണ്ട് അതില്. പിന്നെ ഞാന് +1 +2 ഉഴമലക്കിൽ പഠിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷം ഞാൻ ആകാശ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം 2014 ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തഞ്ചാവൂരിൽ 2014 ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് എൻ്റർ ആയത്. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി. വീണ മാം പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ എന്നാലും പഠിച്ചു ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. കാരണം നല്ലൊരു കോളേജ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടെയും നിങ്ങളുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്സ് ആയാലും സ്പോർട്സും എന്തും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാഷൻ, ബാക്കിയുള്ള പാഷൻസ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ്. സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെ തന്നെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മീണ മാം പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോ അക്കാഡമിക്സിലുള്ള എക്സലൻസിനേക്കാൾ ഏറെ ആയിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഹാർഡ് വർക്ക് പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും നീറ്റ് UG എക്സാം ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 150 സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് റൂറൽ ഏരിയ, അർബൻ ഏരിയ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സാണ് MBBS. പ്ലസ് നീറ്റ് UG ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. 11th 12th ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് തന്നെ പഠിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലും NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് വേറെ കുറച്ച് എൻട്രൻസിന്റെ ബുക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ എല്ലാ ജോബും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ജോബാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും, നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെഫ് ആവാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആതുര സേവന രംഗത്ത് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സ്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പോവാം. എന്ത് പ്രൊഫഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ട്രൈ ടു എക്സൽ ഇൻ ദാറ്റ്. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക്, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീറ്റ് UG ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് നല്ല നല്ല പൊസിഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളാണ് ഓൾ സയൻസ്. കാരണം അത് അത്രയും എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. നാൻസി ടീച്ചറിനൊക്കെ അറിയാം. നാൻസി ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ അവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് LKG ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെസ്സി സിസ്റ്ററിനെ പറ്റി എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല, എവിടെയാന്ന് എന്താന്ന് അറിയില്ല. ടെസ്സി സിസ്റ്റർ തൊട്ട് റെട്ടി സിസ്റ്റർ വരെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഓർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാരോടും ഉള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്. സോ പിന്നെ ഇപ്പോ ആതുര സേവന രംഗത്തുള്ളവർക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വീണ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ PPE കിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സമയത്ത്. അപ്പോ അവരോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ജോബിനോടും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ബി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു ഓൾ. ടീച്ചർ ഓർത്ത് വിളിച്ചതിന് നന്ദി, എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് നന്ദി. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, Sharanya. It's truly inspiring. Then we wish you all the best for your PG course. Okay. Thank you, Sharanya. Okay, thank you. Then Abhirami and Anagha is present here. They are studying Bogomil Milevich National Medical University, Ukraine. Welcome, Anamika, Abhirami and Anagha. These two, they are sisters. They are present here. Abhirami. Hi, ma'am. And Anagha. Hey, teacher. Teacher. Good morning, all. Abhirami. Can you hear me? Good morning. Kelkam. Hi, teacher. Okay. Good morning, all. ഞങ്ങള് കുറെ നാളായി എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളമായി. സോ ഇവിടെ യുക്രൈനിലാണ്, യുക്രൈൻ ബോഗോമിലസ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നാട്ടില് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് BDS കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാ.
ദെൻ ലൈക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹം MBBS ആയിരുന്നു. BDS നല്ല പ്രശ്നമാണ്, അതല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് MBBS പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സോ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ആൻസി ടീച്ചറിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് ടീച്ചറിനെ. പിന്നെ മിത്ര ടീച്ചർ, സെലൻ സാറിനെ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ മിത്ര ടീച്ചറിനെ കണ്ടു. പിന്നെ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും. പിന്നെ റിറ്റി സിസ്റ്ററിനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പിന്നെന്താ, ഞാൻ പാലയിൽ 10th വരെ LKG തൊട്ട് 10th വരെ ഞാനും സിസ്റ്റർ അനഘയും LKG തൊട്ട് 10th വരെ ഓൾ സയൻസ് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഓൾ സയൻസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ വിദ്രയിൽ ഞാൻ പിന്നെ +1 +2 വിദ്രയിലാണ് പഠിച്ചത്. ഒരുപാട് ഓൾ സയൻസിന് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു. വിദ്രയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് എത്ര ഞങ്ങൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിദ്രയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല ഓൾ സയൻസിൽ അവിടുത്തെ അത്രയും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ വേറെ എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഓൾ സയൻസിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരും അനഘയുടെ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങളെ പഴയ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അവിടുന്ന് 10th വരെ ഓൾ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി +1 +2 ലൈക്ക് വിദ്രയിൽ പോയി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാലയിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി. എനിക്ക് അപ്പോഴും BDS കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു തവണയും കൂടെ ലൈക്ക് ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ സഫയറിൽ പോയി, അപ്പോഴും BDS ആ കിട്ടിയത്. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് എബ്രോഡിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ എബ്രോഡില് ലൈക്ക് യുക്രൈൻ ചൂസ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് യുക്രൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൺലൈനിൽ ലൈക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ മലയാളീസ് ആയാലും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ യുക്രൈനിലായിരിക്കും ആണെന്ന് തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 3rd ഇയർ പഠിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്ന് തൊട്ട് വെക്കേഷൻ ആണ് 2 മാസം. ചിലപ്പോ നാട്ടിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോ വരും. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ 2 months വെക്കേഷൻ, എല്ലാ ഇയറും 2 months വെക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ടൈമില്. അവിടെ വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ. ഇത് എക്സാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു, എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, പാസ്സാവും. കീ ഒക്കെ വന്നു, ഇപ്പൊ പാസ്സാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഓൾ സയൻസിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുമ്പോ അനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഓൾ സയൻസിൽ ആ പണ്ടത്തെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ആവുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനേ തോന്നാറില്ല. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് വലിയ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അറിയാം ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോറിനർ ആണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കണക്കാക്കുള്ളൂ. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ പഴയ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ്. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഓൾ സയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. രമ്യ ടീച്ചറിനൊക്കെ അറിയാം, 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ടീച്ചർ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയാറുണ്ട്, അഭിരാമിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ BDS കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ MBBS കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ലൈക്ക് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്കൂൾ ഓൾ സയൻസ് തന്നെയാണ്. LKG തൊട്ട് 10th വരെ ലൈക്ക് അത്രയും വർഷം പോയതേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ ലൈക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കുറെ ബേസ് ഞങ്ങള് സ്റ്റഡീസിന് ബേസ് തന്ന സ്കൂൾ ഓൾ സയൻസ് ആണ്. റിറ്റി സിസ്റ്റർ ആയാലും സെലൻ സാർ, രാജരത്നം ടീച്ചർ, നാൻസി ടീച്ചർ. രാജരത്നം ടീച്ചറിനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് വെക്കേഷന് പോയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ദെൻ പിന്നെ ഞാനും അനഘ ഒത്താണ്, ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്റർ ഒത്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം. ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊരു ഫീൽ ഇല്ല. അമ്മയച്ഛനും നാട്ടിലാണ്, പിന്നെ ഞാനും അനഘ ഒത്തായതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാലോ ഞങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒത്തായി, അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് എനിക്ക് നല്ല പാടായിരുന്നു റിപ്പീറ്റ്. കാരണം ലൈക്ക് കുറെ പേരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ പേര് ഞാൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും
അത്യാവശ്യം ആവറേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പം +1 +2 ഒക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയ കുട്ടികളായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പാലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് BDS BDSന് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ലൈക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം 8 തൊട്ടേ MBBS ആയിരുന്നു. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. MBBS ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ BDSനെ കുറിച്ചൊന്നും വലുതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എബ്രോഡ് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പാരന്റ്സ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഹാർഡ് ടൈം ആയിരുന്നു ഇവിടെ. ലൈക്ക് പാലയായിരുന്നു പോയത്. പാലയായാലും സഫയർ ആയാലും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഏതായാലും ഇവിടെയും മെഡിസിൻ നല്ല ടഫ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നാട്ടിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ ആഘോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ലൈഫ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഞാനും 10th വരെ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ +1 +2 ഒക്കെ നെടുമങ്ങാട് ഗേൾസിലായിരുന്നു. പിന്നെ ചേച്ചി 2 വർഷം പാടുപെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റിനൊന്നും പോയില്ല. പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കൂട്ടാവട്ടെ വിചാരിച്ച് ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നു. പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറയും, മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് നാട്ടിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു, എന്തിനാ എന്നെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഇപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസമായിട്ടായിരുന്നു എക്സാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം ആണ്, വലിയൊരു എക്സാം ആണ്. ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു. കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നടത്തി. അത്യാവശ്യം എന്റെ എക്സാം കുറച്ച് പാടായിരുന്നു പേപ്പർ. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. പാസ്സാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. റിസൾട്ട് 2 വീക്സിനകം വരും. പിന്നെ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു. പഠിത്തം മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഫുൾ ഉറക്കമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ച് നേരത്തെ അലാറൊക്കെ വെച്ച് എണീറ്റു. ഇവിടെ ഇപ്പോ 6:30 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. 5 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ പഠിത്തമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ടീച്ചർ. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിച്ചതിനൊക്കെ. പിന്നെന്താ ടീച്ചർ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷം. എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നാൻസി ടീച്ചറിനൊക്കെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കേൾക്കാം. താങ്ക് യു അഭിരാമി. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. And Anakha. Amal AS. Amal. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ പേര് അമൽ. ഞാൻ ഇവിടെ 2014 10th പാസ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് PN പണിക്കർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ 2nd ഡോസിന്റെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോകുന്നു. അതാ പിന്നെ ആദ്യം ക്ലാസ്സിലൊന്നും കയറണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കയറിയേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, സ്കൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് വരുന്ന ഒരു നല്ല കരിക്കുലർ ആയാലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഒക്കെ ആയാലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും നല്ല ഓർമ്മകളും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓർമ്മകള്. പിന്നെന്താ, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലാണല്ലോ. വീട്ടില് സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയം പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കലാവാസനകൾ, അതിപ്പോ എന്താ വട്ടെ, പാട്ടാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും എഴുത്താണെങ്കിലും വരയാണെങ്കിലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പൊ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനോട് ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റാത്തത്. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. എല്ലാവരും കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. Okay, I invite Aditya Chand. He is studying in Armed Force Medical College. നമസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ, ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ആദിത്യ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ FMC സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ 2016 10th പാസ് ഔട്ട് ആണ്. ഓൾ സയൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് 6 to 10 ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്.
പിന്നെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഡോക്ടർ സ്വപ്നം കാണുന്ന കുട്ടികളോട് +1 +2 നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓൾ സയൻസ് സ്കൂളിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്. കാരണം ഓൾ സയൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഓൾ സയൻസ് സ്കൂളിനെ മിസ് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരിടത്തും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ ഇനി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എടുത്താലും എന്തെടുത്താലും അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ടീച്ചർമാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെന്ന് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ പല റേഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആയാലും ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം അധികം full A+ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളായാലും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ 10 full A+ വാങ്ങിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വട്ടം വായിച്ചാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഴിവ് പാടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളത് നിങ്ങളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് 2 വട്ടം വായിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവരുടെ റേഞ്ചിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നീറ്റ് എന്തായാലും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വിശ്വാസം വേണം നന്നായിട്ട്. നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയുള്ളൂ ടീച്ചർ, അതൊന്നും പറയാനില്ല. Okay, Aditya, thank you so much for your presence here. Then Badaria. Hi, ma'am. Good morning. Hello, teacher. Good morning. Good morning, one and all. Teachers, sister, Neena ma'am, എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികള് എല്ലാവർക്കും വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവരും എന്താണ് ബീയിങ് വാട്ട് ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് വിഷ് മീ മൈ കൊളീഗ്സ്, എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ആൻഡ് താങ്ക് യു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് വെരി വെൽ താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾ സയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നാൻസി ടീച്ചർ, സെലൻ സാറ്, ദീപു സാറ്, മിത്ര ടീച്ചർ, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ സോ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ്. അയ്യോ ടീച്ചർ അത്, അയ്യോ ടീച്ചർ ഇത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് പേഴ്സണലി അറിയാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ബട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയാം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫിയർ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എനിക്ക് മെഡിസിൻ കിട്ടുമോ, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറെ ഫെയിലിയേഴ്സ്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമുക്കുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അംബീഷൻ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തൊക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നാലും നമ്മൾ അതിലെത്തിയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്റെ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അംബീഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ അതായിരിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലെൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോറൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓൾ സയൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു വില്ലേജ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റിൽ കൊച്ചു വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൾ സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബീങ് എ മോഡേൺ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് എ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ നാൻസി ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് 8th ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പം നാൻസി ടീച്ചർ ഷീ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ബീങ് ഡോക്ടർ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്തു തന്നത് നാൻസി ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം 9th വന്നിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാൻസി ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അന്ന് എന്തോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫയറായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക്
പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫയറായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അംബിഷൻ ലൈക്ക് ഐ വാസ് പേസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ഡ്രീമിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് സൈക്കോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഐ ഹാവ് ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കുമായിരുന്നു. മേ ബി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നതിലും എന്റെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ചിലപ്പം ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. നമ്മള് എത്ര പഠിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു പഠിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് ബി ഡൗൺ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും എനർജി ലോസ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ അത്രത്തോളം വി വിൽ സർവൈവ്. നമുക്കത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരഞ്ഞോണ്ട് പോകുമായിരുന്നു, ടീച്ചർ എനിക്ക് അത് പാട്, ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇത് പാട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഓൾ സയൻസിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷണൽ ആണ്. ഇപ്പൊ പക്ഷേ ഐ മിസ് ദാറ്റ്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് പോകാൻ ആരുമില്ല. അയ്യോ മാം അങ്ങനെ, അയ്യോ മാം ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് കരഞ്ഞോണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആരുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് മിസ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു അനിയന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്, മേക്ക് യുവർ വിഷ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണോ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ബീങ് എ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പാഷനാണ് ബീങ് എ ഡോക്ടർ. മറ്റുള്ളവരെ പോയി സംസാരിക്കുക, അവരെ നോക്കുക, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മണിയുടെ ഈൽഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നാള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് പാഷൻ. നമ്മളിപ്പം എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇത് ദീപ് സാറിനോട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ മേ ബി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലി ടയേർഡ് ആയിരിക്കും, മെന്റലി ഇമോഷണലി ടയേർഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വൺസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു എമർജൻസി കേസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ റഷ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു എനർജി എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കുക, അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ, ഹൗ ഡിഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ് സംതിങ്. അതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളിൽ എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മേക്ക് യുവർ വിഷ് ഇന്റൻസ്. അത് 8 എന്നുള്ള കുട്ടികൾ 8 to 10th ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. യു ഹാവ് എ പ്ലെന്റി ഓഫ് ടൈം ടു വർക്ക് ഔട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ. എന്റെ ഒരു റുട്ടീൻ 8 to 10th മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഞാൻ പഠിക്കും, സാറ്റർഡേ സൺഡേസിലും പഠിക്കും. ഫ്രൈഡേ വാസ് എൻ ഓഫ് ഡേ. ഫ്രൈഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് കിടന്നുറങ്ങും, കളിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള സംതിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഐ യൂസ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. ഒരുപാട് നേരം ഇല്ലെങ്കിലും അന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ നോക്കി വെക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടേക്ക്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നോളൂ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി. ഈവൻ ഇഫ് മാർക്കൊക്കെ ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പേടിക്കേ ചെയ്യരുത്. എവറിത്തിങ് ദേ വിൽ ഗീവ് യു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബി എ റീഡർ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈബ്രറി പോകുന്ന ആളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നോളജ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ബാലരമ ആയാലും നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ബാലരമ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം ഈ ബാലരമ ആയാലും പോയിരുന്ന് വായിക്കുക. റീഡിങ് മേക്സ് യു ബെറ്റർ മാൻ. അത് ഉള്ള കാര്യമാണ്. എന്റെ ലൈഫിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു, ഫോമർ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചിരിയുണ്ട്. നാസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ഓൾ സെയിംസ്, ലവ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രാജ ടീച്ചറെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ചെന്ന് മിണ്ടുമ്പം അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്മൈലുണ്ട്. ദേ ആർ ഗിഫ്റ്റിംഗ് എസ് ദാറ്റ്. നമ്മളും അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മിണ്ടുമ്പം അവർക്കും വല്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര നീഡഡ് ആണ്. ചിലപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഗുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തത്തില്ല മക്കളെ. സോ ഗുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പോലും അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തേയില്ല, അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചറും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. അവര് ദേഷ്യം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തിരുന്നേ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നൗ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്. വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഓൾ സെയിംസ് ടീച്ചേഴ്സ് വഴക്ക് പറയായിരുന്നു പഠിക്കാത്തതിനൊക്കെ. പക്ഷെ ഐ ലവ് ഇറ്റ് നൗ. സോ
മക്കളെല്ലാവരും ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് പോകത്തില്ല. സോ ലവ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് മച്ച് യു ക്യാൻ ആൻഡ് ബി എ ഹാർഡ് വർക്കർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ. പിന്നെ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം താങ്ക് യു പറയുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. Thank you, Badaria. താങ്ക് യു. Okay. Then our former students already shared their moments and good inspiration they have given to you students. Rihanna? Good morning to all. First of all, happy Doctors Day. And ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനും ഇനി ഡോക്ടർ ആകാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജത്തി അനുജന്മാർക്കും. ഞാൻ ആൻസി ടീച്ചറിന്റെ സംസാരം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. അതേ ചിരി, അതേ ഫ്ലുവൻസി ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ സയൻസ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വിളിക്കാന്ന് പറയാ, അത് വലിയ കാര്യം, വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. എനിക്കങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ആദ്യം ഒരു എയിം ഉണ്ടാവണം മനസ്സിൽ, എന്താവണം എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അല്ലസർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ MBBS സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എനിക്കിപ്പോ മെഡിസിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ പഠിച്ചോന്റെ മാജിക് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അനുഗ്രഹവും പാരന്റ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ആണ്. സോ നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നന്നായി പഠിക്കുക. ടോപ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ മെഡിസിൻ കയറാവൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക, നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ 10th ഒരു ഓൾ സയൻസിലാണ് പഠിച്ചത്. എന്നിട്ട് 11th 12th ഇക്ബാലിലാണ് പഠിച്ചത്. എൻ്റെ 1 year ബ്രില്യൻ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. പ്രൈവറ്റ് കയറായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മെറിറ്റ് പഠിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവണം. പെൺകുട്ടിയായാലും ആൺകുട്ടിയായാലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം. സോ നിങ്ങളെ എയിം എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പം സ്കൂൾ ലൈഫിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫാണ്. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കായിരുന്നു എന്നാന്തോ ഈ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ ആ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവർ പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയാ. അവർ ആദ്യം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നും, അവരെന്താ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അന്ന് അവർ ആ ഒരു കാണിച്ച കെയറും അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ. സോ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒന്നും ദേഷ്യം വെക്കരുത്. ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദം ആൻഡ് ലവ് ദം. എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറുക, ആരോടും ദേഷ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കാൻ വെക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും, നമുക്കും നല്ല നിലയെത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റേ ഡോക്ടർ വീണ മാം പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടോപ്പേഴ്സിന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെന്താ, എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന് കുറച്ചും കൂടെ നോബൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ. കാരണം നന്നായി പഠിക്കാനുണ്ട്, പഠിക്കാനില്ലെന്നല്ല. നമുക്ക് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും MBBSനും നന്നായി പഠിക്കാനുണ്ട്. നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. പിന്നെ വീണ മാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ആ ഫേസിലൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത എനർജിയാണ്. സോ അതൊക്കെ ഡ്രീം ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ഡ്രീം ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 8th 9th ആയാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനിപ്പം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും പോകാനുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ അതിലേക്ക് എത്തും. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഡ്രീം ഇതാക്കുക, ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ, ശരിക്കും ലക്കാട്ടോ ഓൾ സയൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താണോ അതിനൊരു മേജർ റീസൺ ഓൾ സയൻസ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഉഴപ്പായിരുന്നു, പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, നന്നായി പഠിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നത് ഓൾ സയൻസിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിങ്ങിലെ ടൈമിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും വേറെ എവിടെ പോയാലും കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ സ്കൂൾ എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നാൻസി ടീച്ചറിനെ കണ്ടു, ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുപോലെ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഹോസ്റ്റലിലാണ്. കൊറോണയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ സ്കൂളിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണണം. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയിം ഉണ്ടാവണം, അതിനുവേണ്ടി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഓൾ യുവർ ഡ്രീംസ് വിൽ ഡു കം ട്രൂ. വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, Rihanna.
The next one, the vote of thanks. I invite our Rajimol ma'am for the words of vote. Thanks. A warm and cherished day to all. First of all, I wish a happy Doctor's Day to all. Our most valued guest, Dr. Veena Aral, our principal sister, Linz Alekil, PTA President, our ex-students, qualified teachers, parents, and dear children. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this occasion a special one. On behalf of All Saints Public School and the entire fraternity of the Institute, first of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. By His blessings and grace, we are able to make the event what it is. I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Dr. Veena Aral, who took time to grace this occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging. Thank you, ma'am. Our special thanks go to our dear and respected principal, Sister Linz Alekil, who is a source of inspiration and who always keep in mind the future and guide us to prepare for life's challenges in a more positive way. Thank you, sister, and happy birthday, sister. Thank you, teacher. Next, I would like to thank all the doctors who taught us how to be a responsible person along with teamwork. Our sincere thanks to all of you who put a lot of effort into making the grand ceremony a success. Thank you all. This time, I thank our PTA President, Mr. Libby Abraham sir, for his continued guidance throughout the year for various programs. His loving encouragement assures us to always believe in things and life. Thank you, sir. This time, I thank Reknasagar Publication for their wholehearted support in organizing this special occasion through Zoom Meet in such a grand way. Thank you for always being in touch and supporting us in every path. After this heartfelt thanks go to all our teachers who stand together, guiding, leading, and inspiring everyone. Thank you all for being a role model. Our sincere gratitude goes out to all parents and well-wishers for their encouragement and support. Without their support, the children were not able to excel. Thank you very much for joining this event. The essence of fruits is always tested in the last, and we believe that the last will be the best. We should like to thank all our students for working with us in making this day a memorable one for all. Thank you, dear children. I end my words saying every moment that we spend here, we are making memories and start walking our way along our journey. So let's take this moment and make it worth remembering. Once again, I thank each one of you. Thank you and have a nice day. Thank you, Raji ma'am. Okay. So by officially we are winding the Doctor's Day celebration here. The students, special thanks to Veena ma'am, principal sister, and the former students joined here. Then we are expecting you have to extend this sincere presence in the future. Thank you all. Thank you very much.